formula of quality factor. So again we have another formula, angular frequency by half power bandwidth. The ratio of angular resonant frequency to that half power bandwidth, which will give us quality factor. So what is that? We have to observe. Okay. Quality factor. Formula. Again another formula is nothing but the ratio of angular resonant frequency to angular resonant frequency to that so from this equation already we know that 1 by root over LC. Omega is nothing but 1 by root over LC. So what is delta omega? Delta omega is nothing but half power bandwidth. Half power bandwidth. So that's why it can be written as R by L. Why? Because half power bandwidth is nothing but R by L. So from this equation, again what we have to get? L by root over LC into R. From this equation, this L also can be written as root L into root L divides root LC into R. Root L get cancelled. From this also 1 by R into root over L by, this is nothing but formula of quality factor. So quality factor, what is quality factor means? Quality factor is one of the physical quantity which tells us about maximum, which tells us about better quality of sound. Better quality of sound. So by using this formula we have to calculate that. Thank you. Frequency, angular resonant frequency. So that equals to 1 by root LC. So from that I have to substitute in place of omega 1 by root LC into L by R. 1 by root LC, this L can be written as root L into root L. Root L get cancelled. So from that 1 by R into root over L power maximum power. P maximum is equals to I maximum square R. I maximum square R. So from this again we know that I maximum square R. So I maximum is equals to, so here P is equals to I RMS maximum square R. So here I RMS, when we will get maximum IRMS, when we will get the maximum IRMS means, so if the condition is satisfied, so if the condition is satisfied, which condition it is? Whenever the inductive reactance is equals to the capacitive reactance, so then IRMS is maximum. So here IRMS by 2. So by root 2. So then P is equals to, what will happen? Already we know that according to Joule's effect, P is equals to I square R. So then P maximum is equals to I maximum square into R. So here, suppose if it is IRMS by 2, IRMS maximum square by root 2. So then what will happen?
by 2 into R. Why? Because this is under root over 2. Whenever square root get cancelled, root 2 whole square is root 2 whole square is nothing but 2. So here P is equals to IRMS maximum square R. So in place of IRMS maximum square, we have to substitute P maximum. So P is equals to P maximum by 2. So in this region, whenever the current is IRMS by root 2, then the power is half of the maximum power. Then the power is half of the maximum power. In this region, IRMS by root 2. So in this region, then what will happen? The power is half of the maximum power. So P is equals to P maximum by 2. Okay. So here already maximum power. What is here in this omega naught, omega 1, omega 2, in between these two is nothing but, so this is nothing but delta W, delta omega. So what is delta omega means? Here at particular frequency we heard a quality, better quality sound. After that we did not hear a clear sound. So this is nothing but that delta is nothing but, delta omega is nothing but half power bandwidth. So this is, the distance is nothing but delta omega. So delta omega is nothing but half power bandwidth. Half power bandwidth. So here whenever that width is decreases, then we will get maximum IRMS current. So what is the formula means? If the width is decreases, then IRMS is maximum. We know that. So what is the formula of quality factor? So the formula of quality factor is okay, formula of quality factor. What is the formula of quality factor means? Voltage across inductor or capacitor. Inductor or capacitor divided by voltage across the resistor. Voltage across the resistor. So this is the formula of quality factor. So voltage across the inductor or voltage across the capacitor, any one. So voltage V is equal to, according to Ohm's law, V is equals to IR. So here, according to voltage across inductor, I into XL by I into R. Voltage across the resistor. So voltage across the resistor is voltage across the inductor or capacitor divides the voltage across the resistor, which will gives us a formula for quality factor. So from that I get cancelled. From that I get cancelled. So already we know that what is XL. XL is nothing but inductive reactance. So inductive reactance XL is equals to
omega L. So omega L by R. Omega L by R. So last we know that whenever XL is equals to XC, whenever XL is equals to XC, then what will happen? Omega L is equals to 1 by omega C. From this equation, omega square is equals to 1 by LC. Omega is equals to 1 by root LC. So in place of omega, what we have to substitute? 1 by root LC into L by R. So here, this can be written as root L into root L. So 1 by root LC into root L into root L by R. Root L get cancelled. Then what will happen means root 1 by R into 1 by R into root over L by C. Root over L by C. So this is the formula of quality factor. So by using this formula, we have to identify where we get the better quality of sound. So quality factor is nothing but voltage across the inductor or capacitor divides voltage across the resistor. So voltage across the inductor is nothing but voltage according to Ohm's law, V is equals to IR. So from that I into here inductor, XL is nothing but inductive reactance, and voltage across the resistor is nothing but IR. IR get cancelled. So from that XL is equals to omega L, we know that, by R. Good morning to one and all. This is Shobha, Physics PGT from KGBV, Setanagaram. I would like to explain about alternating current part 3. So already in previous class I explained AC voltage is applied to a resistor and AC voltage is applied to a capacitor and AC voltage is applied to an inductor. In the same way AC voltage is applied to a LCR circuit. So after that next one is series resonance. What is series resonance means? It is a kind of event. It is a kind of event in LCR series circuit. So it is a kind of event in LCR series circuit. In this event gives us a maximum IRMS current. Maximum IRMS current. So it is a kind of event where we will get maximum IRMS current. So here, suppose for example, whenever we are applied ammeter to a AC circuit, so then what will happen? It will give us an IRMS, root mean square current. So suppose if it is a DC supply, then it will give us a maximum current, IM. So here IM is nothing but when we use DC circuit, which will give us a maximum current. When we use AC circuit, it will give us a root mean square current. So IRMS. Suppose for example, we know that radio. So the signals, you have to transmit the signals which are coming from that radio. So here the signals has to cover more distance. Suppose for example, the signals has to cover more distance means the signals travels from one state to another state. So then what will happen here? If it covers more distance, the energy, the signal strength is more. Whenever the signal strength is more, then only it can cover more distance. The signals has to cover more distance. So here, suppose for example,
another signal. So here we have to observe that suppose if this signal covers some of the distance, after that it will destroy. After that it will destroy. So, but in this case, it maintains peak values. It maintains peak values. So, here, which will gives us this signal does not travel more distance. It suppose if it covers some distance, after it will be destroyed. In case of this signal, it will maintain peak values, so it covers maximum distance. So here from these signals, what we have to observe means if the energy, if the signal strength is more, if the energy or signal strength is more, then we will get high frequency signals. So here we know that according to Planck's E is equals to h nu, where h nu is nothing but in some textbooks we have to write f. Why? Because it is a frequency. So here f is nothing but frequency. If the energy is more, then the frequency is more. Frequency is, if the energy is high, then the frequency is high according to Planck's. So here already what is Planck's rule means E is equals to h nu, where h is Planck's constant. The value of Planck's constant is 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule per second. So here if the first one, this is the first diagram and this is the second diagram. According to that first diagram, the signal strength is less. So that's why it covers some distance. After that it will destroy. After that it will destroy. From this second one, it will maintain peak values. It maintains peak values. So that's why the signal strength is more. The energy is more. So that's why here the second one, this signal covers maximum distance. So suppose for example, in order to achieve maximum power, the current should be maximum. According to Joule's heating effect, P is directly proportional to I square. P is directly proportional to I square. So, this is nothing but Joule's heating effect. So, according to Joule's heating effect, P is directly proportional to I square. So, if the power, in order to achieve maximum power, the current should be maximum. We know this. We know that from this Joule heating effect. Okay, the next one is, so here, already we know that what is current? Current is I is equals to V by Z. So what is Z here? Z is impedance. Z is nothing but impedance. According to Ohm's law, V is equals to IR. According to Ohm's law, V is equals to IR. From that, I is equals to V by R. Whenever we apply DC circuit. So, resistance is used in DC circuits and impedance is used in AC circuits. So, here resistance is used in DC circuit and impedance is used in AC circuit.
So what is impedance means? It is a kind of resistance. So the resistance which is offered by the inductor, capacitor, inductor and resistance. So R is nothing but, where R is used, we are using R whenever we apply DC. So in DC circuit, resistance is used in DC and impedance is used in AC circuit. So here, what is the maximum current? So that maximum current Im is equals to Vm by, Im is equals to, already I explained in previous class, Im is equals to Vm by root over R square plus XL minus XC whole square. XL minus XC whole square. So where XL is nothing but inductive reactance. Inductive reactance. And XC is nothing but capacitive reactance. So these two are opposes the current. We know that, but because this is nothing but the resistance offered by the inductor and the resistance offered by the capacitor, so that's why these two are opposes the current. So where XL is equals to, we know that XL is equals to omega into L and XC is equals to 1 by omega C. We know that from previous classes. So here the maximum current Im is equals to Vm by root over R square plus XL minus XC whole square. So suppose we have to divide that maximum current by root 2. Then what will happen? Im by root 2 is equals to Vm by root 2 divided by root over R square plus XL minus XC whole square. So here Im by root 2 is equals to Vm by root 2 by root over R square plus XL minus XC whole square. So from this we know that what is Im by root 2? Im by root 2 is nothing but IRMS. IRMS is equals to Im by root 2 and VRMS is equals to Vm by root 2. So from this Im by root 2, in place of Im by root 2, what we have to substitute? IRMS is equals to VRMS by root over R square plus XL minus XC whole square. So here IRMS is equals to VRMS by root over R square plus XL minus XC whole square. So here C1's RMS when it will be maximum. IRMS when it will be maximum. Let us discuss. So here IRMS C1's, this is in, suppose if it is high, maximum, IRMS is maximum, then what will happen? Suppose if it is minimum, then it will be maximum. IRMS will be maximum. If it is maximum, then it will be minimum. So it is a series resonance is nothing but a kind of event which will give us a maximum IRMS current. So that's why here resistance. So it will be minimum. How it will be minimum means R resistance. Resistance is always not
equals to 0. We know that. Why? Because whenever we are taking a coil, the current passes through the coil, some of the resistance, it must be opposes the current passes through the coil. So it has some value. So that's why it never be 0. So R not equals to 0. Suppose if R not equals to 0, then what will happen? XL, the difference between inductive reactance and the capacitive reactance is equals to 0. Suppose if it is 0, then what will happen? XL is equals to XC. XL is equals to XC. So here, see once from this, IRMS is equals to VRMS by root over R square plus XL minus XC is nothing but 0. So 0 square. So IRMS is equals to VRMS by R. VRMS by R. So here IRMS is equals to VRMS by R. Means what will happen means here in this case Z impedance is equals to R. When we will get maximum IRMS means impedance is nothing but impedance is equals to R. So here then we will get maximum IRMS. So IRMS is maximum. So here what will happen? See once when R square IRMS is equals to VRMS by root over R square plus XL minus XC whole square. So here resistance never be 0. We know that. Suppose why? Because it opposes the current. So it has a resistance. So that's why resistance never be 0 in a circuit. So that's why the next one is XL minus XC is equals to the difference between inductive reactance and the capacitive reactance is 0. So from that equation XL is equals to XC. So here XL is equals to XC. Then what will happen? IRMS is equals to VRMS by root over R square plus XL minus XC whole square. In place of XL minus XC, we have to substitute 0. So then IRMS is equals to VRMS by R. So when IRMS is maximum, then the impedance is equals to that resistance. So okay. So from this condition, omega XL is equals to XC. So XL is equals to XC means XL is nothing but omega L is equals to 1 by omega C from this condition. So then what will happen? Omega square is equals to 1 by LC. Omega is equals to 1 by root over LC. So this omega, what is this omega? Here, see once. From this condition, XL is equals to XC. Already we know that XL is nothing but omega L and XC is nothing but 1 by omega C. So from that condition, from that omega square is equals to 1 by LC. Omega is equals to root over 1 by LC. So here omega is nothing but angular resonant frequency. So already we know that omega is equals to 2 pi f. 2 pi f is equals to 1 by root LC. From this frequency is equals to 1 by 2 pi root LC. This is the resonant frequency. So when here the frequency
So, when we will get the maximum IRMS current, that frequency is known as resonant frequency. So here, so whenever the IRMS is maximum, in that condition, this frequency, so we are deriving this frequency when the maximum current we will get. So that frequency is known as resonant frequency. So this is about resonant frequency. So the next one is, the next one is quality factor. So what is quality factor? Means quality factor is a kind of physical quantity. Is a kind of physical quantity which tells us about where we get clarity, where we get clear sound. So quality of sound. So it is a kind of physical quantity. Quality factor is nothing but one of the physical quantity. So which tells us about better sound clarity. So we have to calculate quality factor by using this formula. What we have to observe means we can easily find or understand which particular frequency for which particular current our sound quality will be better. Our sound clarity will be better. So it is a kind of physical quantity. Which tells us about better sound quality. So physical quantity which tells us about better sound quality. So by getting this formula, we can easily understand or we can easily observe which particular frequency or which particular current our sound quality will be better. So here we have to find the quality factor. So we have to observe that suppose for example at which value of the current the sound will be better, at which value of current the power will be better. So we have to observe this concept by using this graph. So the graph plotted between IRMS versus omega. So from this graph, what we have to observe? So let us see. So here, see once, suppose for example, one of the radio station. From one of the radio station, we will get frequencies. First frequency, second. Suppose for example, these are the. From one of the radio station, we will get 15 hertz frequency. Here, 20 hertz frequency. So here 25 hertz frequency, signal strength. So here, see once, one of the frequency, at only one of the frequency, the sound will be clear. Suppose for example,
in music. So then what will happen? At only one of the frequency, we will get a clear voice, clear sound. So suppose for example, it is 15 hertz frequency. So at 20 hertz, we will get a clear sound. Quality of sound is better. Quality of sound is better at 20 hertz. So what about before that 20 hertz? What about after that 20 hertz? So suppose if it is a 19 hertz. So 19 hertz means so then what will happen? It will give us a IRMS value compared to 20 hertz. It will be less. Low value of maximum IRMS. So when it is 19 hertz. In the same way, we have to observe that 18 hertz. So then what will happen? The values of IRMS will be low. So after that 15 hertz, it will be IRMS by root 2. IRMS by root 2. So after that again we have to suppose 14 hertz. Then what will happen means we did not observe any current. We did not observe any current. So from that what will happen? If the current is zero, according to joules, P is directly proportional to I square. If the current is zero, then the power is zero. So we did not hear any sound. So here, suppose for example, then what will happen if it will be at particular frequency? At particular frequency only, it will be, we have to hear a clear voice. We have to observe the better values are decreases. So here, at only 20 hertz frequency, then we will get a clear sound, better sound clarity. Better sound quality. So after that 20 hertz and before the 20 hertz, we will hear that sound, but it is not clear. So here what will happen? Then unnecessary sound. We have to observe that unnecessary sound is nothing but noise. Then unnecessary sound is nothing but noise. So here, what is quality factor? Quality factor is nothing but a physical quantity, one of the physical quantity, which tells us about better sound quality. Better quality of sound. It tells us about better quality of sound. So by using this formula, by using this quality factor formula, then we have to observe that we have to find easily how the sound is better. How the sound is better. At which current the sound is better. At which value of current the power is maximum. So here from this diagram, what we have to observe, at particular frequency only, the quality of sound is better. The quality of sound is better. So here, already we know that the frequency F is equals to 1 by 2 pi root LC. 1 by 2 pi root LC. This frequency is known as, we know that, resonant frequency.
frequency. Why? Because at this frequency that we will get a maximum current. So that's why this frequency is nothing but resonant frequency. So in this condition, XL is equals to XC. XL is equals to XC. Where we will get maximum IRMS current, then the capacitive reactance which is equals to that inductive reactance. Inductive reactance. Okay, so the next one is where we will get power maximum. See once power is equals to so here this is 15H and this is 20H and 25H. Suppose for example if the graph is like this, then what will happen? So here IRMS maximum. IRMS maximum. So if what will happen means if the width is decreases, then we will get maximum IRMS current. Maximum IRMS current. So if it will be decrease, the width is decreases, then what will happen? It will give us a peak value, and here the IRMS is maximum. So here compared to suppose this is first one and this is second one. Which one is better? So which one is better means the second one is better. Why? Because here the peak value, here we will get maximum IRMS compared to first one. So whenever the width is decreases, then we will get maximum IRMS current. So power P is equals to, we know that P is equals to I square R. P is equals to I square R according to joules. P is directly proportional to I square. P is directly proportional to I square means whenever we remove proportional, we must add a proportionality constant, that is nothing but R. So suppose శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ కరోనా మహమ్మారిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకి విద్యా బోధనకు గాను అంతర్జాల విద్యా బోధనని ప్రవేశపెట్టింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ 2వ సంవత్సరం విద్యార్థులకి సూక్తి రత్నాని అనే పాఠం నుంచి, ఇది పద్య భాగంలో 4వ పాఠం, సూక్తి రత్నాని అనే పాఠంలోంచి 4వ శ్లోకం నుంచి ఈరోజు పాఠం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా పేరు మైలవరపు మురళీకృష్ణ, సంస్కృతోపన్యాసకుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల జూనియర్ కళాశాల, వెంకటగిరి, నెల్లూరు జిల్లా. విద్యార్థులారా, ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఈ బోధనాంశంలో సూక్తిరత్నాన్ని అనే పాఠంలోంచి
1, 2, 3 శ్లోకాలను మనం ఆ రోజు సాధన చేసుకున్నాం. సూక్తి యొక్క వైశిష్ట్యం, సంస్కృత భాష యొక్క అవసరం, మహత్వం, ఈ విషయాలను మనం దాంట్లో ప్రస్తావన చేసుకున్నాం. మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, కార్యకరణ సమర్థతకి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి ఈ సుభాషితాలు, సూక్తులు అనేవి ఔషధాలుగా పనికొస్తాయి అని ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనం ప్రస్తావనగా చెప్పుకున్నాం. నక్షత్రాంకిత శ్లోకాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటికి ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలు మనం పరీక్షలో రాయాల్సి వస్తుంది. మిగిలినటువంటి శ్లోకాల నుంచి లఘు ప్రశ్నలు, ఏకవాక్య సమాధాన ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ పాఠంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క శ్లోకము కూడా ప్రముఖమైనటువంటిదే, పరీక్షార్థం పనికొస్తుంది. అట్లాగే మన జీవన వికాసనానికి కూడా ఇవి దోహదపడతాయనే ఉద్దేశంలో ఇవాళ మనం 4వ శ్లోకాన్ని మనం సాధన చేద్దాం. ఆరోప్యతే శిలాశైలే యత్నేన మహతా యథా నిపాత్యతే క్షణేనాథః తథైవాత్మా గుణదోషయోః. ఆరోప్యతే శిలాశైలే యత్నేన మహతా యథా నిపాత్యతే క్షణేనాథః తథాత్మా గుణదోషయోః. ఇది ఈ అమూల్యమైనటువంటి సుభాషితం. దీన్ని ఒకసారి ముందు మనం తెరమీ చూసి తర్వాత దీని యొక్క భావాన్ని మనం ఆకళింపు చేసుకుందాం. విద్యార్థులారా, శ్లోకం చూశారు కదా. ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఒకసారి చెప్తాను, మీరు కూడా నాతో పాటుగా జతకలవండి. ఆరోప్యతే శిలాశైలే యత్నేన మహతా యథా నిపాత్యతే క్షణేనాథః తథాత్మా గుణదోషయోః. ఆరోప్యతే శిలాశైలే యత్నేన మహతా యథా నిపాత్యతే క్షణేనాథః తథాత్మా గుణదోషయోః. దీని యొక్క భావాన్ని మనం సాధన చేద్దాం. దీనికి నక్షత్ర చిహ్నమేమీ లేదు కాబట్టి శ్లోక భావాన్ని చెప్పుకొని తర్వాత శ్లోకానికి మనం ముందుకు వెడదాం. సహజంగా సమాజంలో చేయవలసినవి, చేయకూడనివి అనేటటువంటి 2 క్రియలు ఉంటాయి. కొన్ని క్రియలు చేస్తే ప్రమాదం, కొన్ని క్రియలు చేస్తే ప్రమోదం. కొన్ని మనకి సద్గుణాలని ఆపాదింపజేస్తాయి, మరికొన్ని మనకి దోషాలని అంటగడతాయి. పూర్తిగా 2 పనులు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో అందరూ ఉంటారు, అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. చేతివేళ్ళు అన్నీ సమానంగా లేనట్టుగానే లోకో భిన్న రుచి. కాబట్టి రకరకాలైనటువంటి క్రియలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని పనులు చేస్తే మనకి సద్గుణ సంపత్తి బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. కొన్ని పనులు చేశామా అవి మనకి దోషాన్ని ఆపాదింపజేస్తాయి, దుర్మార్గాన్ని, ఇటువంటి దుశ్చరితాన్ని మనకి అంటగడతాయి. అయితే మరి ఈ క్రియల పట్ల మనం ఎట్లా ఉండాలి? అసలు అటువంటి క్రియలు ఏమైనా ఉంటాయా అంటే సజ్జన సాంగత్యం, సత్యభాషణం, ధర్మాచరణం, పరోపకారం, ఇట్లా ఏవేవైతే మంచి మంచి గుణాలుగా, మంచి మంచి లక్షణాలుగా మనకి సమాజంలో ప్రథితమై ఉన్నాయో, ప్రశస్తమై ఉన్నాయో, వాటిల్ని మనం ఆకళింపు చేసుకోవాలి. ఇక మిగిలినటువంటి పద్ధతిలో వాటిని పరిత్యజించాలి. కొన్ని గుణాలని గ్రహించాలి, పరిగ్రహించాలి, కొన్ని గుణాలని పరిత్యజించాలి. ఇట్లా పరిగ్రహించవలసినటువంటి గుణాలేమో సద్గుణాలు, పరిత్యజించవలసినవేమో దోషాలు. గుణములు, దోషములు ఇవి 2 సమాజంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం
అందరికీ కూడా గుణాలు నేర్చుకోవాలనే ఉంటుంది. మనం మంచివాళ్ళుగానే ఉండాలనే ప్రయత్నం చేస్తాం సహజంగా. కాకపోతే ఈ రెండింటికి మధ్యలో వ్యత్యాసం చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. అంటే అడుగు ఇటు వేద్దామా అటు వేద్దామా అని ఊగిసలాడేటటువంటి మనస్తత్వం గలవాళ్ళు, చంచలమైనటువంటి మనస్తత్వం గలవాళ్ళకి ఈ శ్లోకం ఒక చక్కని గుణపాఠాన్ని నేర్పుతుంది. పాఠమే కాదు, గుణపాఠాన్ని కూడా నేర్పుతుంది. ఎట్లాగంటే ఒక పెద్ద బండరాయి తీసుకున్నాం, ఆ రాయిని కొండ మీదకి ఎక్కించాలని ప్రయత్నం చేసాం, ఎత్తుకు ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం చేసాం. ఎంత కష్టపడాలి చెప్పండి దాన్ని. చాలామంది వ్యక్తులు చాలా శ్రమకు ఓర్చి ఎంతో బలాన్ని అక్కడ వెచ్చించితే కానీ ఆ రాయి ఆ కొండ శిఖరం మీద దాకా మనం తీసుకెళ్ళలేం. కష్టపడి పైదాకా తీసుకెళ్ళాం, దాన్ని అట్లా ఊరికి అట్లా చేత్తో చిటికన వేలుతో అట్లా కదిపితే చాలు అది మళ్ళా దొర్లుకుంటూ వచ్చి నేల పడిపోతుంది. శిలని శైలం పైకి తీసుకెళ్ళటమేమో సద్గుణాల వైపు మన యొక్క మనస్సు యొక్క ప్రయాణం. కొండ మీద ఉండే శిలని అధఃపాతాళానికి నేల మీదకి త్రొక్కేయటం, ఈజీగా తోసిపారేయటమేమో దోషక్రియల వైపు మన మనస్సు వెళ్ళటం. మన మనస్సు ఇటు పెడుతుందా అటు పెడుతుందా, ఈ ఒడ్డునుంటావా ఆ ఒడ్డునుంటావా అని మనకు సినిమా పాట కూడా వచ్చింది ఈ మధ్యన. అట్లాగా గుణాల వైపు అడుగు వేస్తావా, నువ్వు దోషాల వైపు అడుగు వేస్తావా నిర్ణయించుకోవాలి. గుణం వైపు అడుగు వేయాలి అంటే చాలా శ్రమించాలి, వేరే మార్గం ఏమీ లేదు. శ్రమచేతనే శ్రమయేవ జయతే. శ్రమచేతనే మానవుడు సద్గుణాలకు వస్తాయి, పుట్టుకతోటి రావు. అవలక్షణాలు చాలా సులభంగా వస్తాయి, దోషాలలాగే. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కొండ మీద నుంచి శిలతో వస్తే ఎట్లా వస్తుందో అట్లా. ఆరోప్యతే శిలా శైలే. శిల శైలే ఆరోప్యతే. ఒక పెద్ద బండశిలని, బండరాయిని కొండ మీదకి ఆరోపించాలన్నప్పుడు, ఎక్కించాలన్నప్పుడు మహతా యత్నేనా, ఎంతో కష్టపడితే కానీ అది అక్కడికి చేరదు. నిపాత్యతే క్షణేనాథ, ఒక్క క్షణంలో దాన్ని అక్కడి నుంచి కింద పారేసేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నది. అంటే మానవుడు సద్గుణాలు నేర్చుకోవాలి అంటే చాలా శ్రమించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అవలక్షణాలు నేర్చుకోవాలంటే చాలా సులభంగా, పతనం అనేది చాలా సులభంగా జరుగుతుంది. ఉన్నతి అనేది అంచెలంచెలుగా వస్తుంది, క్రమక్రమంగానే వృద్ధి ఉంటుంది. క్షీణం అట్లా ఉండదు, ఒక్కసారే కిందకి పడిపోతుంది అంతే. కాబట్టి ప్రతి మానవుడు ఎంతో శ్రమించి మంచి మంచి లక్షణాలని అవగతం చేసుకోవటానికి, అలవరుచుకోవటానికి మానవ ప్రయత్నం చాలా ఎక్కువగా మన యొక్క శక్తిని అక్కడ మనం వినియోగించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఏ వ్యక్తి కూడా సమాజంలో ఇప్పుడు మనం ఎవరెవరైతే ఆదర్శ పురుషులుగా, మహాపురుషులుగా చెప్పుకుంటున్నామో వాళ్ళందరి యొక్క బాల్యావస్థ నుంచి మనం చదవండి, ఒకసారి వాళ్ళ చరిత్రలు చదవండి. వాళ్ళ చరిత్రలు మొట్టమొదటి నుంచి సమున్నతమైన చరిత్రలు కాదు, వీధి దీపాల దగ్గర చదువుకొని అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించిన వాళ్ళు, న్యూస్ పేపర్ ఇంటింటికి వేసి రాష్ట్రపతి పదవి దాకా ఎదిగినటువంటి మహానుభావులు, ఇలా ఒకళ్ళిద్దరు కాదు, చరిత్రలో ఉన్నటువంటి మహనీయులు, మహాత్ముల యొక్క చరిత్రలన్నీ కూడా ఎంతో శ్రమించి సాధించినటువంటి విజయం. వారి విజయం వెనక ఎంతో శ్రమ, కృషి నిబిడీకృతమై ఉన్నది. పతనావస్థకు వెళ్ళిపోయిన వారి గురించి మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఆ మార్గం ఆచరణీయం కాదు, అనుసరణీయం కాదు. కాబట్టి ఈ అంతర్జాల విద్యా విధానాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటే ఇందులో ఒక పక్కనేమో చక్కని పాఠ్య బోధనలు జరుగుతున్నాయి, మరొక పక్కన ఏవేవైతే మనం చూడకూడనటువంటి విషయాలు, వినరానటువంటి విషయాలు, అనవసరమైన విషయాలు అవి కూడా పక్కనే ఉంటాయి. మన దృష్టి ఒకసారి దాని మీదకి పోయిందా ఇక అటు పక్క నుంచి వెనక్కి రాదు, పతనావస్థకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది అట్లా కిందకి. కాబట్టి ప్రియమైన విద్యార్థులారా, శ్రమించండి, కష్టపడండి, సల్లక్షణాల వైపు, సద్గుణాల వైపు అడుగులు వేయండి. మన జీవితాన్ని మనం చక్కగా ఆనందమయం చేసుకునేటటువంటి అవకాశం మన చేతిలోనే ఉన్నది. నువ్వు అటువైపు వెళ్తావా ఇటువైపు వెళ్తావా అనేది నిర్ధారించుకోవాల్సినటువంటి మనస్సు నీ దగ్గరే ఉన్నది. కాబట్టి మనస్సుని నిగ్రహించుకొని సద్గుణాల వైపు మనస్సుని మరలుస్తూ సదుపయోగం చేసుకుంటే మానవ జీవితం ఆనందమయమవుతుందనడానికి ఈ శ్లోకం ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఆరోప్యతే శిలాశైలే మహతా యత్నేన, చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా కొండ మీదకి రాయిని పట్టుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. నిపాత్యతే క్షణేనాథ, ఒక్క క్షణంలో అది కింద పడేస్తాం. మళ్ళీ
తథా ఆత్మ గుణ దోషయో, గుణముల పట్ల దోషముల పట్ల మన యొక్క ప్రవృత్తి అట్లా ఉంటుంది. గుణం వైపు అడుగులు వేయాలంటే ఎంతో శ్రమించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి శ్రమించండి, శ్రమయేవ జయతే. జయోస్తు. ఈ శ్లోకానికి మనకి ఏకవాక్య సమాధానం కానీ లఘు ప్రశ్న కానీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ప్రతిపదార్థం రాదు. తరువాత 5వ శ్లోకం లోపలికి మనం అడుగు పెడదాం. 5వ శ్లోకం. ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్తే యన్మిత్రం మిత్రమేవ తతు. ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్తే యన్మిత్రం మిత్రమేవ తతు. వృద్ధికాలే తు సంప్రాప్తే దుర్జనోపి సుహృద్భవేత్. ఈ శ్లోకాన్ని ఒకసారి తెరమి చూద్దాం. విద్యార్థులారా, తెర మీద శ్లోకాన్ని చూశారు కదా, దాన్ని ఒకసారి నేను అంటాను, మీరు కూడా నాతో జత కలవండి. ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్తే యన్మిత్రం మిత్రమేవ తతు. వృద్ధికాలే తు సంప్రాప్తే దుర్జనోపి సుహృద్భవేత్. ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్తే యన్మిత్రం మిత్రమేవ తతు. వృద్ధికాలే తు సంప్రాప్తే దుర్జనోపి సుహృద్భవేత్. మిత్రుని యొక్క లక్షణాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. ఎలాంటి మిత్రుణ్ణి మనం ఎన్నుకోవాలి? చాలామంది మన దగ్గరికి వచ్చి నీతో స్నేహం చేస్తాననేవాళ్ళు కొంతమంది, మనమే వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి పలకరించి స్నేహం చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు కొంతమంది. 2 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు సమాజంలో. అసలైనటువంటి మిత్రుణ్ణి మనం ఎలా గుర్తించాలి అంటే, ఆపత్కాలే తు సంప్రాప్తే యన్మిత్రం మిత్రమేవ తతు. మనకి ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు, అనుకోని కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే మన వెనకాలనే ఉండి వెన్నంటి ఉండి మనకి సహాయం చేయడానికి వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు సమస్తం మన కోసం వెచ్చిస్తారో వాళ్ళు సరైనటువంటి మిత్రుడు అని చెప్తున్నాడు. ఆపద కలిగినప్పుడు మనని వెన్నంటి నీడలా ఉండేటటువంటి వాడు అసలు సిసలైనటువంటి మిత్రుడు. ఇక 2వ జాతి. వృద్ధికాలే తు సంప్రాప్తే. మనకి ఐశ్వర్యము, అన్ని రకాలైనటువంటి సుఖ సంతోషాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరకు వెతుక్కుంటూ కొంతమంది వచ్చి స్నేహం చేస్తామని వస్తారు. అలా వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా దుర్జనులు. దుర్జనోపి సుహృద్ భవేత్. అలాంటి సందర్భంలో మన దగ్గరికి దుర్జనుడు కూడా వచ్చి స్నేహం చేయడానికి మన దగ్గరికి వస్తాడు. కష్టం మనకు కలిగినప్పుడు దుర్జనుడు మన దగ్గర ఉండడు. వాడు ఎలా మన దగ్గర నుంచి పారిపోదామా అని చూస్తాడు. ఆపత్కాలంలో ఆదుకున్నవాడే అసలైనటువంటి స్నేహితుడు. సంపదలో వచ్చి మనతో పాటుగా నీతో మైత్రి చేస్తాననేవాడు దుర్జనుడు కూడా మనతోటి స్నేహం చేయడానికి ముందుకు వస్తాడు. కాబట్టి కష్టం కలిగినప్పుడు మనల్ని వెన్నంటి నీడలా ఉండేవాడే మిత్రుడు. అసలు మిత్ర శబ్దానికి అర్థమే అది. మిత్ర అనేదంటే 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి. మిహి అంటే దుఃఖం, కష్టం. త్రాయతే కాపాడేవాడు. దుఃఖాత్ త్రాయతే, కష్టాత్ త్రాయతే కష్టం నుంచి కాపాడేవాడు. అలాగే దుఃఖం నుంచి కాపాడేవాడికే మిత్రుడని పేరు. కాబట్టి ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఆపత్కాలంలో మనల్ని ఆదుకున్నటువంటి వ్యక్తే మనకి సరైనటువంటి మిత్రుడు. సంపద సమయంలో వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి చేరిన వాడిని మనం మిత్రునిగా గణించలేము. సంపద పోతే మళ్ళీ వాడు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడు సంపద కలిగినా అప్పుడే బంధువులు ఒత్తురు. అలాగే దుర్జనుడు కూడా సంపత్ సమయంలో మన దగ్గరికి వచ్చి మనతో మైత్రి చేయడానికి వాళ్ళు చెయ్యి ముందుకు చేస్తారు. మనకేదైనా చిన్న ఆపద వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు
చక్కగా జారుకుంటారు మెల్లగా. కానీ సరైనటువంటి మిత్రుడు, మిత్రశబ్దం 2 అక్షరాలు, కేన సృష్టమిదం మిత్రం ఇది అక్షరద్వయం. ఈ మిత్రం అనేటువంటి అక్షరద్వయాన్ని ఎవరు సృష్టించారో కదా అంటాడు దాంట్లో హితోపదేశంలో. కాబట్టి మిత్రశబ్దం చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి లక్షణం. అటువంటి మంచి మిత్రుణ్ణి మనం ఎన్నుకున్నట్లయితే మనకి కూడా ఉన్నతి కలుగుతుంది. మన యొక్క మిత్రుడు దుర్మార్గుడైతే మనల్ని చెడుదారి వైపు ప్రయాణింపజేస్తాడు. మన యొక్క మిత్రుడు మంచివాడైతే మనని కూడా అభ్యుదయం వైపే అడుగులు వేయిస్తాడు. కాబట్టి అటువంటి మంచి మిత్రుణ్ణి మనం ఎంపిక చేసుకుందాం. నీ మిత్రుడు ఎవరో చెప్పబోయా, నువ్వు ఎలాంటి వాడవో చెప్తాననేటువంటి సామెత. కాబట్టి మంచి మిత్రుడిని కనుక మనం ఎంపిక చేసుకున్నట్లయితే మన జీవితం కూడా ఆనందమయంగా సుఖమయంగా ఉంటుంది అని ఎవరైతే ఆపత్కాలంలో మనకు మిత్రులుగా వస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే మిత్రులుగా పరిగణించండి అని మిత్ర లక్షణాన్ని ఈ శ్లోకంలో కవి చెప్పాడు. దీనికి కూడా నక్షత్రాంకితం ఏమీ లేదు. కాబట్టి మిత్ర లక్షణాన్ని అలవర్చుకొని మంచి మిత్రుల్ని మనం సంపాదించుకొని ఆనందంగా అభ్యుదయం వైపు మనం అడుగులు వేద్దామని చెప్తూ తరువాత 6వ శ్లోకంలోకి మనం అడుగు పెడదాం. విద్యార్థులారా, 6వ శ్లోకాన్ని మనం తెర మీద చూసాం కదా. ఒకసారి ఆ శ్లోకాన్ని నేను చెప్తాను, మీరు కూడా నాతో పాటు జత కలవండి. అర్థానామార్జనం కార్యం వర్ధనం రక్షణం తథా. అర్థానామార్జనం కార్యం వర్ధనం రక్షణం తథా భక్ష్యమాణో నిరాదాయ సుమేరురపి హీయతే. చక్కని శ్లోకం, జీవితానికి పనికొచ్చే శ్లోకం, పరీక్షకు పనికొచ్చే శ్లోకం, కొంచెం బలవర్ధకమైనటువంటి టానిక్ లాంటి శ్లోకం. అర్థానామార్జనం కార్యం రక్షణం వర్ధనం తథా భక్ష్యమాణో నిరాదాయ సుమేరురపి హీయతే. ఈ శ్లోకానికి నక్షత్ర చిహ్నితం కూడా ఉన్నది, నక్షత్ర చిహ్నం కూడా ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రతిపదార్థంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అర్థానామార్జనం కార్యం. అర్థానాం ధనము యొక్క, సంపద యొక్క, ఆర్జనం కార్యం సంపాదించాలి, ధనాన్ని సంపాదించాలి. ఈ ధనాన్ని సంపాదించాలి అని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్పాడు. ఎక్కడ అంటే ద్వితీయే నార్జితం ధనం తృతీయే నార్జితం పుణ్యం అన్న దగ్గర చెప్పాడు. కాబట్టి ధనమూలమిదం జగత్. కాబట్టి ధనాన్ని ఆర్జించాలి. అర్థానాం ఆర్జనం కార్యం వర్ధనం రక్షణం తథా. అర్థానామార్జనం కార్యం వర్ధనం రక్షణం తథా భక్ష్యమాణో నిరాదాయ సుమేరురపి హీయతే. అర్థానాం ఆర్జనం కార్యం, అర్థానాం సంపదల యొక్క ఆర్జనం సంపాదించుట కార్యం చేయాలి. ధనాన్ని సంపాదించాలి. సంపాదిద్దాం. సంపాదిస్తే సరిపోతుందా అంటే రక్షణం, దాన్ని కాపాడుకోవాలి. వర్ధనం, దాన్ని పెంపొందించాలి. ఈ 3 పనులు చేయాలి. అర్థం ఒకటే సంపాదిస్తే కాదు, సంపాదించినటువంటి ధనాన్ని వర్ధనం పెంపొందించాలి, రక్షణం దాన్ని పరిరక్షించాలి. సంపాదించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే దాని మానాన్నది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ధనాన్ని ధనంగానే ఉంచాలి, దాన్ని భద్రపరిచే విధానంగానే భద్రపరచాలి, దాన్ని ఖర్చు పెట్టవలసిన విధానంగానే వ్యయం చేయాలి. అలా చేస్తేనే మన దగ్గర ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవికి చెంచల అని కూడా పేరు ఉన్నది. కాబట్టి అర్థానాం ఆర్జనం కార్యం, ధనాన్ని సంపాదించాలి. వర్ధనం, దాన్ని పెంపొందించాలి. రక్షణం, దాన్ని పరిరక్షించాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఎలా పడితే అలాగా ధనాన్ని
అలాగ మనం విడిచిపెట్టకూడదు. సరే, బాగుందండి. డబ్బు సంపాదించకపోతే ఏమవుతుంది? మా తాతతండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తులు చాలా ఉన్నాయి మా దగ్గర. పూర్వకాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆస్తులు, మాకు అనంతమైనటువంటి సంపద, కోటీశ్వరుడు నేను అనుకుంటావేమో. భక్ష్యమాణో నిరాదాయ, నిరాదాయ, ఏమాత్రమూ ఆదాయం లేకుండా, కష్టపడకుండా, సంపాదించకుండా, డబ్బుని వృద్ధి చేయకుండా, డబ్బుని రక్షించకుండా ఊరకలా ఖర్చు పెడుతున్నావు అనుకో. భక్ష్యమాణో నిరాదాయ, ఏమీ ఆదాయం లేకుండా భక్ష్యమాణ తింటూ కూర్చుంటే, సుమేరురపి హీయతే, మేరు పర్వతం కూడా అలా 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 తరిగిపోతుందని చెప్పి. కూర్చొని తింటే కొండలు తరుగుతాయి అని సామెత. అదే శ్లోకం అశుకు భావం. ధనాన్ని సంపాదించాలి, సంపాదించిన ధనాన్ని పెంపొందించాలి, పెంపొందించుకున్న ధనాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి. ధనాన్ని ధనంగానే ప్రధానంగానే చూడాలి. అప్పుడే మన దగ్గర నిలబడుతుంది. అంతేగాని ఏమీ కష్టపడకుండా, నిరాదాయ, ఆదాయరహితముగా, శ్రమ లేకుండా, భక్ష్యమాణ తింటూ కూర్చున్నట్లయితే, సుమేరురపి హీయతే, మేరు పర్వతం, బంగారు కొండ కూడా కరిగిపోతుంది కొన్నాళ్ళకి, ఏమి మిగలదు. పూర్వం ఇక్కడ కొండ ఉండేది అని చెప్పుకోవడానికి పనికొస్తుంది. అలాగే వాడు పూర్వం కోటీశ్వరుడు అని చెప్పుకోవడానికి పనికొస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి మానవుడు అర్థార్జన చేయాలి, ఆర్జించినటువంటి అర్థాన్ని పరిరక్షించాలి, పరిరక్షించిన ధనాన్ని పెంపొందించాలి. ధనాన్ని ఆర్జించాలి, పెంపొందించాలి, పరిరక్షించాలి. అప్పుడే ధనవంతుడిగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. భక్ష్యమాణో నిరాదాయ, ఊరకన కూర్చొని నిరాదాయ భక్ష్యమాణ, ఆదాయం లేకుండా తింటూ కూర్చుంటే, సుమేరురపి హీయతే, మేరు పర్వతం, బంగారు స్వర్ణగిరిగా చెప్పుకునేటువంటి మేరు పర్వతం హీయతే, క్షీణించిపోతుంది అని చెప్పి. కాబట్టి ధనం యొక్క ప్రాముఖ్యతని, ప్రాశస్త్యాన్ని గుర్తెరిగి ధనార్జన కూడా చేయండి. ద్వితీయేనార్జితం ధనం, ద్వితీయంలో మనం ప్రతిపదార్థం రాసుకుందాం. బోర్డు పైన చూడండి. విద్యార్థులారా, ఈ సూక్తిరత్నాన్ని అనే పాఠంలో మనం సప్తమ శ్లోకం, 7వ శ్లోకాన్ని మనం సాధన చేద్దాం. దానం ప్రియవాక్సహితం జ్ఞానమగర్వం క్షమాన్వితం శౌర్యం విత్తం త్యాగసమేతం దుర్లభమేతత్ చతుర్విధం భద్రం. చాలా 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 అద్భుతమైన శ్లోకం. ఈ లక్షణాలు కనుక మనం అలవర్చుకున్నట్టయితే ఇక వేరే దేని గురించి మనం వెంపర్లాడాల్సిన పని లేదు. జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవచ్చు సులభంగా. దానం ప్రియవాక్సహితం జ్ఞానమగర్వం క్షమాన్వితం శౌర్యం విత్తం త్యాగసమేతం దుర్లభమేతత్ చతుర్విధం భద్రం. శ్లోకాన్ని ఒకసారి తెర మీద చూద్దాం. ఈ శ్లోకాన్ని ఒకసారి నేను అంటాను, మీరు కూడా నాతో జతగలవండి. దానం ప్రియవాక్సహితం జ్ఞానమగర్వం క్షమాన్వితం శౌర్యం విత్తం త్యాగసమేతం దుర్లభమేతత్ చతుర్విధం భద్రం. ఓ అబ్బాయి, 4 వస్తువులు ప్రధానమైన ఉన్నాయి సమాజంలో. వాటిని ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలిస్తే మన జీవితం బంగారమయమైపోయినట్టే అని చెప్తున్నాడు. ఏమిటా 4 అసలు ముందు లక్షణాలు ఏమిటో చూద్దాం. దానం, డబ్బులు దానం చేయటం, ధనమాన ప్రాణాలని ఎవరికైనా అవసరమైతే వెచ్చించేదానికి దానం అని పేరు.
రెండవది జ్ఞానం, ఒకటి దానం, ఇంకోటి జ్ఞానం. మూడవది శౌర్యం, పరాక్రమం. నాలుగవది విత్తం. అయితే అక్కడ చిన్న మాట వేశాడు, దుర్లభం అనేసాడు. అంటే చాలా కష్టం అంటున్నాడు. ఏమిటి, దానం చేయటం కష్టమా? జ్ఞానం సంపాదించడం కష్టమా? పరాక్రమం ప్రదర్శించడం కష్టమా? ధనార్జన కష్టమా అంటే కొంచెం కష్టమే అబ్బాయి, దుర్లభం అని చెప్తున్నాడు. ఏమిటి దుర్లభం? ఇవి దుర్లభం ఎట్లా అవుతాయి? చతుర్విధం దుర్లభం భద్రం. అబ్బాయి, ఈ చతుర్విధం, ఈ 4 దుర్లభం, చాలా కష్టమైనవి, భద్రం, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్తున్నాడు. ఏమిటంటే ఎందుకు కష్టం? దానం కష్టమేమిటి, జ్ఞానం కష్టమేమిటి, శౌర్యం కష్టమేమిటి, ధనం కష్టమేమిటి అంటే వరుసగా చెప్తున్నాడు చూడండి. దానం ఒకటే ఉంటే కాదు, దానితో పాటు అనుబంధ గుణాలు కొన్ని చెప్తున్నాడు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అనుబంధ లక్షణం చెప్తున్నాడు. దాన జ్ఞాన శౌర్య విత్తాలకి అనుబంధంగా ఇది కూడా ఉంటే అది బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏమిటది? దానం. ఎవరికైనా దానం చేయాలనుకోండి, ప్రియవాక్ సహితం, మంచి మాట చెప్పి వాడికి దానం చేయాలి. అబ్బాయి ఇవి తీసుకో, ఈ డబ్బులతో నువ్వు వృద్ధులోకి రా, ఆనందంగా ఉండని, వాళ్ళని ఏడుస్తూ ఇవ్వకూడదు ఎవరికి. అయ్యో వీడికి 10 రూపాయలు ఇచ్చేసాను, నా దగ్గర 90 ఉన్నాయా అని దుఃఖపడేవాడు దానం కాదు. ప్రియవాక్ సహితం, ప్రీతిగా మాట్లాడే లక్షణం కలిగి ఉండి దానం చేసేవాడున్నాడే, అది చాలా కష్టం. కష్టమే కదా. ఇప్పుడు ఇందాక దానం అంటే సులభం అని అనుకున్నాం, దానం చేయటం సులభం, కానీ మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ దానం చేయటం కొంచెం కష్టం. ఇక రెండవది జ్ఞానం, విషయ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. బాగుంది, ఉంటాం, కానీ అగర్వం, గర్వం లేకుండా ఉండాలి. జ్ఞానం ఉన్నవాడికి గర్వం ఉంటే ఆ జ్ఞానం శోభించదు. విద్య వినయేన శోభతే. విద్య ఎప్పుడు కూడా వినయం చేత శోభిస్తుంది. ఎంత ఎదిగావో అంత ఒదిగి ఉండు అని చెబుతోంది శాస్త్రం. కాబట్టి జ్ఞానం అగర్వం, గర్వరహితమైనటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి. అహంకారరహితమైనటువంటి జ్ఞానమే మనిషిగా అలంకారము ఎప్పటికైనా. కాబట్టి జ్ఞానం అగర్వం, గర్వము లేనటువంటి జ్ఞానం ఇప్పుడు కొంచెం కష్టమే. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిందే మినిమిడి జ్ఞానం. మనకి ఏ జ్ఞానం వచ్చో దాన్ని బట్టి మనకంటూ గొప్పవాళ్ళు లేరనుకుంటే అందరితోటి వాదించడానికి మనం సిద్ధపడతాం. అది కాదు. కాబట్టి గర్వరహితమైన జ్ఞానం ఉండాలి. ప్రతిదానికి నిబంధనలు పెడుతున్నాడు. దానం చేయాలి, ప్రియవాక్ సహితం, మంచి మాటతో పాటుగా దానం చేయాలి. జ్ఞానం ఉండాలి, అగర్వం, గర్వరహితమైన జ్ఞానం ఉండాలి. పరాక్రమం, ఇదే ఉంది. ఇది మన ఎవరి మీద కొట్లాడి వెళ్ళిపోతాం కదా. పరాక్రమం మనకు బాగా ఉంటుంది. అయితే ఇది కూడా కొంచెం కష్టం అంటున్నాడు. ఏంటంటే ఈ పరాక్రమానికి కూడా ఒక అనుబంధ గుణం చెప్తున్నాడు. అదేమిటంటే క్షమాన్వితం, ఓర్పు కలిగిన పరాక్రమం ఉండాలి. వేచి చూచేట లక్షణం ఉన్న పరాక్రమం ఉండాలి. అంతేగాని దూకుడుగా వెళ్ళిపోవడం కాదు. పరాక్రమం ఉన్నవాడికి ఓర్పు అలంకారం. అవసరమైతే ఎంతకైనా తెగించాలి. అనవసరమైన చోట మన ప్రగల్భాలు పరాక్రమాలు అవసరం లేదు. కాబట్టి శౌర్యం, పరాక్రమము, క్షమాన్వితం, దయా, అదే క్షమాగుణం, ఓర్పు గుణంతో కలిగి ఉంటేనే శౌర్యానికి అలంకారము. అదొక గొప్ప గుణం. దానము ప్రియవాక్య సహితమై ఉండాలి, జ్ఞానము గర్వరహితమై ఉండాలి, శౌర్యము ఓర్పు అనే లక్షణంతో కలిగి ఉండాలి. ఏదో కష్టపడి సంపాదిస్తాం అనుకోండి కాసేపు. ఇక చివరిది 4వ లక్షణం ధనం. అందరి దగ్గర ఉంటుంది. ఇది అంతో ఎంతో లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. అయితే ఈ ధనానికి కూడా ఒక లక్షణం చెప్తున్నాడు. ఇది ఉంటేనే ధనం ఉన్నట్లు లెక్కట. ఏమిటది? విత్తం త్యాగ సమేతం, త్యాగబుద్ధి కలిగినటువంటి విత్తం ఉండాలి. ఎంతసేపు నాకే కావాలి, నాది నాకే కావాలి, పక్కవాడిది నాకే కావాలనే తత్వం పనికిరాదు. మనం బాగుండాలి, మనతో పాటు 10 మంది బాగుండాలి. ఇది విత్తం యొక్క లక్షణం. విత్తం త్యాగ సమేతం. విత్తానికి ఉండాల్సిన లక్షణము త్యాగ లక్షణము. అంటే ఎవరికైనా వితరణమైనటువంటి ఔదార్యం కలిగి ఉండాలి. ఇవి 4. చతుర్విధం దుర్లభం భద్రం. దుర్లభం అంటే అసాధ్యమని కాదు, కష్టపడి సాధించుకోవాల్సిన విషయాలు.
భద్రం, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండబ్బాయి అని చెప్పాడు. అంటే నేను దానం చేస్తున్నాను కదా అని చెప్పి 10 రూపాయలు దానం చేసి ఓ పెద్ద పేపర్లో పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టించుకోవటం కాదు, అలాగే నాకు ఎక్కువ జ్ఞానం ఉన్నది కదా అని విర్రవీగిపోవడం కాదు, పరాక్రమం ఉంది కదా అని ప్రతివాడి మీదకి కొట్లాటికి వెళ్ళిపోవటం కాదు, త్యాగము చేయలేనటువంటి ధనాన్ని కలిగి ఉండటం కాదు. ఇవేవి కూడా అసలు సరైనటువంటి సంపదలు కాదు. వాటికి అనుబంధ గుణాలు ఉన్నప్పుడే అవి శోభిస్తాయి. అది సాధించటం కష్టము. ఆ రకంగా సాధించుకున్నట్టయితే జీవితానికి అసలు ఎదురు లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. దానం ప్రియవాక్ సహితం, జ్ఞానం అగర్వం, క్షమా అన్వితం శౌర్యం, విత్తం త్యాగసమేతం, దుర్లభమేతత్ చతుర్విధం భద్రం. ఇవి 4 సంపాదించడం చాలా కష్టం. కాబట్టి దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయ. కష్టాన్ని సాధించాలి. ఎప్పుడు సులభంగా ఉన్నది ఎలాగైనా వస్తుంది మన దగ్గరికి. కష్టం వైపు మనం అడుగులు వేస్తే సుఖం వస్తుంది ఏమి. కాబట్టి కష్టపడండి, శ్రమించండి అని చెప్తాను. ఇంతకు ముందులో ఉద్యమం, సాహసం, ధైర్యం అని చెప్పినప్పుడు మొట్టమొదటి లక్షణం ఏం చెప్పాడు? ప్రయత్నమే మొట్టమొదటి మెట్టని. కాబట్టి ప్రయత్నం చేద్దాం, చేస్తే సాధించలేనిది ఏమీ లేదు. కాబట్టి ప్రియవాక్ సహితమైనటువంటి దానము, గర్వరహితమైనటువంటి జ్ఞానము, క్షమాన్వితమైనటువంటి శౌర్యము, త్యాగాన్వితమైనటువంటి విత్తము చాలా దుర్లభము. సాధిస్తే అబ్బుతాయి. అబ్బాయి అంటే మనం అందరికంటే సర్వోన్నతంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని విద్యార్థులకి ఒక అమూల్య రత్నాన్ని ఈ సుభాషితం ద్వారా అందించినటువంటి కవికి నమస్కరిస్తూ, ఈ శ్లోకానికి నక్షత్రాంకిత శ్లోకమేమీ కాదు. కాబట్టి మళ్ళా మనం 8వ శ్లోకం లోపలికి ప్రవేశిద్దాం. విద్యార్థులారా, 8వ శ్లోకాన్ని తెర మీద చూశారు కదా. నేను ఒకసారి చెప్తాను, నాతో పాటు మీరు కూడా అనండి. కలహ సర్షపమాత్రాణి పరచ్ఛిద్రాణి పశ్యతి, ఆత్మనో బిల్వమాత్రాణి పశ్యన్నపి న పశ్యతి. ఇది శ్లోకం. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న శ్లోకాలు. అనుష్టుపు ఛందస్సు అంటారు వీటిని. ఛందస్సులో అనుష్టుపు ఛందస్సు అని సంస్కృతంలో ఉండేటువంటి ఒక ఛందస్సు. కేవలం ఒక్కొక్క పాదానికి 8 అక్షరాలు ఉంటాయి. మొత్తం 32 అక్షరాలు ఉంటాయి. 32 అక్షరాలలో అనల్పమైనటువంటి భావం, అల్పాక్షరాలలో అనల్పమైన భావం, గురుతరమైన భావాన్ని మనకి బోధిస్తాయి. చిన్న చిన్న మాటలు పెద్ద పెద్ద కార్యాలను సాధిస్తాయి అని చెప్తారు. కలహ సర్షపమాత్రాణి పరచ్ఛిద్రాణి పశ్యతి, ఆత్మనో బిల్వమాత్రాణి పశ్యన్నపి న పశ్యతి. ఈ శ్లోకానికి కూడా నక్షత్ర చిహ్నం లేదు కాబట్టి భావం వరకు నేర్చుకున్నాం. కలహ సర్షపమాత్రాణి. కలహ అంటే దుష్టుడు, దుర్జనుడు. సర్షపమాత్రాణి, సర్షపములు అంటే ఆవాలు, ఆవగింజలు. ఎంత సైజు ఉంటాయి పరిమాణంలో? అవి చిన్న చిన్న పరిమాణంలో ఉంటాయి ఆవగింజలు, మనందరికీ తెలుసు. కలహ దుష్టుడు, సర్షపమాత్రాణి ఆవగింజ పరిమాణములో ఉన్నటువంటి పరచ్ఛిద్రాణి ఇతరులలో ఉండేటటువంటి దోషాలని పశ్యతి చూస్తూ ఉంటాడు. ఎంతసేపు భూతద్దం పెట్టుకొని ఎదుటి వాళ్ళలో ఏ చిన్న తప్పు దొరుకుతుందా అని చూసేవాడు పరమ దుర్మార్గుడు అని చెప్పాడు. మనం దుర్మార్గులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడడం, మనం మంచివాళ్ళుగా ఉండాలి. అంటే ఇట్లా ఉండకూడదు అని చెప్తుంది అనమాట. మొట్టమొదటి పాఠం చెప్పినప్పుడే చెప్పాను, చేయవలసినవి చేయకూడనివి అన్నీ కూడా సుభాషితాల్లో ఉంటాయండి. చేయకూడని విషయాలు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. కలహ దుష్టుడు, సర్షపమాత్రాన్ని ఆవగింజ పరిమాణములో ఉన్నటువంటి పరచ్ఛిద్రాన్ని ఇతరులలో ఉండే దోషాలని అవలక్షణాలని పశ్యతి చూస్తూ ఉంటాడు. వాడికి ఏం పని లేదు, ఎంతసేపు రంధ్రాన్వేషణ తత్పరుడు దుష్టుడు. పని వాడేమన్నా చాలా నీతిమంతుడా అంటే మొట్టమొదటి చెప్పాడు కలహ, వాడు దుర్మార్గుడని. మరి వాళ్ళు కూడా లక్షణాలు ఉంటాయి కదండి.
ఆ లక్షణాలు ఏమిటంటే ఆత్మనో బిల్వమాత్రాణి పశ్యన్నపి న పశ్యతి. ఇది చక్కని శ్లోకం. ఆత్మనో బిల్వమాత్రాణి, వాడిలో కూడా దోషాలు ఉన్నాయి. బిల్వమాత్రాణి, బిల్వదళం అంటే మనకు తెలుసు, మారేడు దళం. మారేడు దళ పరిమాణములో వాళ్ళలో కూడా దోషాలు ఉంటాయి. పశ్యన్నపి, అవి కనపడుతూ ఉంటాయి వాడికి, కానీ చూడండి ఎంత దుర్మార్గం. అందుకనే వాడు కలుడు అని పెట్టాడు మొట్టమొదటి పేరు. కలహ సర్షపమాత్రాణి పరఛిద్రాణి పశ్యతి. దుష్టుడు ఇతరులలో ఉండే ఆవగింజ పరిమాణంలో ఉండే ఛిద్రాలని కూడా వెతికి పట్టుకుంటాడు, రంధ్రాన్వేషణ చేస్తాడు. ఆత్మనో బిల్వమాత్రాణి, వాడిలో ఉండే మారేడు దళమంతంత దోషాలుంటాయి వాళ్ళు. ఈ మారేడు దళం ఎందుకు చెప్పారు? మామూలు దళం చెప్పచ్చు కదా. అంటే మారేడు దళం ఒకటే ఉండదు, మూడుగా ఉంటుంది, ఇట్లా 3 పక్కలుగా ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్కటి 3 రకాలుగా ఉంటుంది, త్రిగుణంగా ఉంటుంది. అన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ పశ్యన్నపి, ఇవేం పడి వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు. వాళ్ళలో ఉంటే మన ఎదుటి వాళ్ళలో ఉండేదాన్ని చూడాలి కంటితో. మన లోపల ఉన్నది ఏంటో మనకు తెలుసు. పశ్యన్నపి, చూస్తూ కూడా నా పశ్యతి, వాడు గమనించడు. ఇతరులలో ఉంటేమో కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని భూతద్దం పెట్టుకొని వాళ్ళలో ఉండే దోషాలని పట్టుకుంటాడు. వాడిలో ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద దోషాలు ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు ఒక్కొక్కటి 3 దోషాలు ఉన్నాయి. బిల్వమాత్రాన్ని పశ్యన్నపి, ఎదురుగుండా కనపడుతూనే ఉన్నాయి, నపశ్యతి, వాడు దాన్ని చూడు. అంటే తనలో ఉండేటటువంటి దోషాలని తాను గమనించుకోడు. ఆ దోషాలను భద్రంగా ఇనపపెట్టులో పెట్టినట్టుగా ధనంగా దాచుకుంటాడు. ఇతరులలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న పరిమాణం, ఆవగింజ పరిమాణంలో ఉన్న వాటిని కూడా చాలా పెద్దగా చేసి చెబుతూ. ఇది దుష్టుని యొక్క లక్షణం. మంచివాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఇతరులలో ఉండే పరగుణ పరమాణున్ పర్వతీకృత్య నిత్యం. ఇది మంచివాళ్ళ లక్షణం చెప్తాడు. భర్తృహరి సుభాషితాల్లో వస్తుంది. పరగుణ పరమాణున్, ఇతరుల్లో ఉండే పరమాణు రూపమైన మంచి గుణాలని పర్వతీకృత్య, పెద్ద పెద్ద పర్వతంగా చెప్తాడు. ఆహా ఎంత గొప్పవాడండి అని చెప్తాడు. ఎదురు వాళ్ళలో ఉండే చిన్న మంచి లక్షణాన్ని చాలా ప్రశంసిస్తూ చాలా గొప్పవాడిగా కీర్తిస్తాడు వాడు. వీట్లా కాదు, ఇతరుల్లో ఉండే చిన్న దోషాన్ని గమనిస్తుంటాడు, తనలో ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద దోషాలని కప్పుకుంటుంటాడు. వీడు కలుడు, దుష్టుడు అని ఈ శ్లోకాన్ని మనకి చక్కగా ఉపదేశిస్తున్నాడు కవి. దీనికి మనం భావం వరకు నేర్చుకున్నాం. తరువాత 9వ శ్లోకానికి వెళదాం. ఒకసారి ఆ శ్లోకాన్ని తెరమే చూద్దాం. విద్యార్థులారా, 9వ శ్లోకాన్ని మనం తెరమే చూసాం కదా. దాన్ని ఒకసారి నేను చదువుతాను, నాతో పాటుగా మీరు జతగలవండి. కృపణేన సమోదాత నభూతో నభవిష్యతి. ఈ నభూతో నభవిష్యతి అనేది చాలా చోట్ల వస్తుంటుంది. కృపణేన సమోదాత నభూతో నభవిష్యతి అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని యః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. ఒకసారి నాతో చెప్పండి, నేను చెప్తాను. కృపణేన సమోదాత నభూతో నభవిష్యతి అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని యః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. దీనికి కూడా నక్షత్ర చిహ్నం లేదు కాబట్టి భావం వరకు నేర్చుకున్నాం. దీన్ని మనకెట్లా కూడా అన్వయించుకోవాలో కూడా నేర్చుకున్నాం. కృపణేన సమోదాత నభూతో నభవిష్యతి అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని యః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. దానం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మనకు ఉదాహరణకి శిబి చక్రవర్తి, దధీచి, కర్ణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా దానం చేసినటువంటి బలిచక్రవర్తి, వీళ్ళంతా దానం ఇచ్చినటువంటి మహాపురుషులుగా మనం చరిత్రలు చదువుకున్నాం. వీళ్ళందరికంటే కూడా గొప్పవాడట ఎవరు? కృపణః, లోభి అని చెప్తున్నాడు. లోభి కర్ణుడి కంటే, శిబి చక్రవర్తి కంటే, ఇంకొక బలిచక్రవర్తి కంటే వీళ్ళందరికంటే చాలా గొప్పవాడట.
అంటే వాళ్ళని కాదు, దాత కంటే, నిజమైన దాత కంటే లోభి గొప్పవాడు. అసలు సిసలైన దాత ఎవరయ్యా అంటే లోభి అంటున్నాడు. దీన్ని ఏమంటారంటే విరోధాభాస అలంకారం అంటారు. అంటే విరోధంగా కనపడుతూ ఉంటుంది కానీ నిజమే అది. ఎట్లాగనేది మళ్ళీ సమర్థిస్తాడు తర్వాత. కాబట్టి లోభి దాత కంటే గొప్పవాడు అని చెప్పాడు. ఇంద్రుడు వచ్చి కవచకుండలాలు అడగడానికి కర్ణుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చేయి జాచి ఇట్లా నాకు కవచకుండలాలు ఇమ్మని అడిగితే ఆ పక్కనుండేటువంటి రథసారథి శల్యుడు వద్దని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆ శల్యుడికి కర్ణుడు చెప్తాడు, ఐరావతాస్ఫాలన కర్కశాంగుళి, ఐరావతాన్ని చరిచేటటువంటి దివ్యమైన చెయ్యి, యజ్ఞయాగాది హోమాది క్రతువుల్లో హవిర్భాగాన్ని అందుకునేటువంటి అద్భుతమైన హస్తము కిందై పైన నా చెయ్యి ఉండటం నాకు గొప్ప తప్ప నాకు అదేమీ బాధ కాదు, కాబట్టి దానం ఇస్తాను అని చెప్తాడు. అంటే పుచ్చుకునేవాడి చెయ్యి కింద, ఇచ్చేవాడి చెయ్యి పైన. ఇది లక్షణం, దాని లక్షణం. అది దానం యొక్క లక్షణం. అయితే ఇచ్చేవాడి చెయ్యి పైనే ఉంటుంది కానీ వాడు దేన్నో దాన్ని పట్టుకోకుండా ఇవ్వలేడు కదా. వాడు బంగారం ఇచ్చినా, ధనం ఇచ్చినా, వస్త్రం ఇచ్చినా వాడి చేతితో పట్టుకొని దానం చేయాలి. తుభ్యమహం సంప్రదదే నమమ అని ఇవ్వాలి. కాబట్టి వాడు దాన్ని ముట్టుకోకుండా దానం చేయలేడు. వాడు దాత అనేవాడు ఏ వస్తువునైతే వాడు దానం చేయాలనుకున్నాడో ఆ వస్తువుని స్పృశించకుండా వాడు దానం చేయుడు. కానీ లోభట్ల కాదు. లోభి తన దగ్గరుండే డబ్బుని తాను ముట్టుకోకుండానే అందరికీ దానం చేస్తాడని చెప్పాడు. ఇదేమిటి ముట్టుకోకుండా దానం ఎలా చేస్తాడు అంటే, ధనానికి 3 గతులు చెప్పారు మన శాస్త్రంలో. దానం, భోగ, నాశ అని. దానం అంటే ఎవరికైనా దానం ఇవ్వటం, భోగ అంటే మనం అనుభవించటం, మూడవది నాశ, అంతే అలా పెట్లో ఇనపెట్లో ఉండిపోవటం, చెదలబెట్టిపోవటం. లోభి యొక్క ధనం నాశానికి కారణమవుతుంది. వాడు బతికుండగా ఎవరికి దానం చేయడు. వాడు ముట్టుకొని కూడా ముట్టుకోడు, డబ్బుల్ని ముట్టుకోకుండానే అందరికీ దానం చేస్తాడు వాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? ధనాన్ని వినియోగించడు, సద్వినియోగం చేయడు. అయ్యో దానం ఇస్తే బాధపడతాడు, కానీ దాన్ని అలా దాచిపెడతాడు. అంత్యకాలంలో చచ్చిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఎవరో పట్టుకెళ్ళిపోతారు. అప్పుడైనా దానం చేయక తప్పలేదు, కానీ వాడు ముట్టుకోకుండా దానం చేశాడు, అంత గొప్పవాడు అని చెప్తాడు. అలా ఉండకండి అని చెప్పడం కోసం ఈ శ్లోకం చెప్పాడు. కృపణేన సమోదాత, కృపణ అంటే లోభి, లోభివాడితో సమానమైనటువంటి దాత నభూతో నభవిష్యతి, ఇంతవరకు భూతంలో లేడు, భవిష్యత్తులో ఉండడు. అంతకుముందు లేడు, ఇటుపైన ఉండడు. ఎందుకండి? అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని, విత్తాని అస్పృశ్యన్, వాడి చేతితో విత్తం ముట్టుకోడు. యహ పరేభ్య ప్రయచ్చతి, అందరికీ ఇస్తుంటాడు వాడి లక్షణం. అంటే కూడబెట్టిన ధనము వ్యర్థము, దానమిస్తే ఫలితం వస్తుంది. అది ముట్టుకోకుండా అలా విడిచిపెట్టేస్తే ఎవరో అనుభవిస్తారు తర్వాత, దానివల్ల వాడికి ఏం ఫలితం రాదు. కాబట్టి వదాన్యత, ఔదార్యము, దానగుణము ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉండండి అని ఈ శ్లోకం మనకి హితబోధ చేస్తాం. ఇప్పటికీ 4 నుంచి 9 శ్లోకాల వరకు ఈ 2వ భాగంలో మనం నేర్చుకున్నాం. మొదటి భాగంలో 1, 2, 3 శ్లోకాలకి మనం సాధన చేశాం. ఇప్పుడు 4 నుంచి 9 శ్లోకాల వరకు ఇవాల్టి పాఠంలో మనం విన్నాం. తర్వాత శ్లోకాలని తరువాత భాగంలో చూద్దాం. జయోస్తు. మీ మైలవరపు మురళీకృష్ణ, వెంకటగిరి.